Hello everyone, welcome back to iSpeak English. iSpeak English spoken English sentence patterns video series එකේ 6 වෙනි වීඩියෝ එකට ඔබ සම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. මේ වීඩියෝ එකේ අපි තවත් අත්‍යවශ්‍ය sentence patterns 10ක් ඩිස්කස් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. මීට කලින් වීඩියෝස් 5ක sentence patterns 50ක් ඩිස්කස් කරලා තියෙනවා. If you have missed those sentence patterns or if you have missed those videos, link එක දාලා තියෙනවා description එකේ. ඒකට ගිහිල්ලා මේ videos ටික බලන්න අනිවාර්යයෙන්ම. මොකද මීට කලින් අපි basic sentence patterns ගොඩක් ඩිස්කස් කරලා තියෙන නිසා, right? And also as always I encourage you all to write these sentence patterns on a separate book and practice as much as possible. මේ ටික වෙනම book එකක ලියලා practice කරන්න බලන්න පුළුවන් තරම්, then only you will be able to use these patterns confidently, right? So let's start today's pattern. Today's pattern, first one is 51 කියලා කියන්නේ මීට කලින් අපි 50ක් ඉවර කරලා තියෙන නිසා මේකේ 50 එක අපි 60 වෙනකන් ඩිස්කස් කරමු. යමක් කරන්න හිතනවා කියලා අපි කියන්නේ කොහොමද? ඒතර මේකේ පැටර්න් එක තමයි සබ්ජෙක්ට් එකක් ඉන්න ඕන අනිවාර්යයෙන්ම. කර්තෘ කෙනෙක්, කරන කෙනෙක් ඉන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ feel like කියලා ගන්නවා. then ක්‍රියාපදයේ ing එකකින්. මෙතන feel like ko feels like කියලා එන්න පුළුවන්. ක්‍රියාව කරන එක්කෙනා ඒක වචන නම් feels කරන්න ඕනේ. ක්‍රියාව කරන එක්කෙනා බහුවචන හෝ I නම් feel like කියලා තියෙනවා. Right, let's look at some examples. I feel like watching a movie. මට චිත්‍රපටියක් බලන්න වගේ හිතෙනවා. නැත්නම් චිත්‍රපටියක් බලන්න හිතෙනවා. I feel like watching a movie. I feel like watch movie කියන්න බෑ. ඒක මේකේ ing pattern එකේ. I feel like sleeping. මට නිදා ගන්න හිතෙනවා. I feel like sleeping. She feels like singing a song. අන්න sheත් එක feels දැම්මේ she කියන්නේ ඒක වචන subject එකක් නිසා. She feels like singing a song. ඇයට සින්දුවක් කියන්න වගේ හිතෙනවා. I feel like playing cricket. මට ක්‍රිකට් සෙල්ලම් කරන්න හිතෙනවා. අම්මට බත්තු යන්න හිතෙනවා. Mother feels like cooking rice. Father feels like watching TV. Right? This is the pattern you can use. Okay, next one. Number 52, very common pattern in our day-to-day communication and the conversation. ඒකට වැඩි වෙලාවක් යන්නේ නැහැ. දැන් මේකේ ප්‍රශ්නේ අපිට අහන්න පුළුවන් ඒකට කොච්චර යනවද කියන එක. That also we will learn as a sentence patterns in future. ඒකට වැඩි වෙලාවක් යන්නේ නැහැ. It doesn't take plus much time to ඊට පස්සේ ක්‍රියාපදයක් දාන්න තියෙන්නේ. It doesn't take much time to මෙන්න මේ ටික මතක තියාගන්න. It doesn't take much time to ක්‍රියාපදයක් දාන්න ඕනේ. It doesn't take much time to go there. එහෙ යන්න වැඩි වෙලාවක් යන්නේ නැහැ. It doesn't take much time to finish this work. මේ වැඩේ ඉවර කරන්න වැඩි වෙලාවක් යන්නේ නැහැ. දැන් ඔකේ අපි question එක අහන්නේ how long will it take නැත්නම් how long does it take to complete this work? answer එක වෙන්නේ it doesn't take much time to finish this work. It doesn't take much time to cook. උයන්න වැඩි වෙලාවක් යන්නේ නැහැ. It doesn't take much time to cook. නුවරට යන්න වැඩි වෙලාවක් යන්නේ නැහැ. It doesn't take much time to go to Kandy. ඔවුන් හමු වෙන්න වැඩි වෙලාවක් යන්නේ නැහැ. It doesn't take much time to meet them කියලා එන්න ඕනේ. So this is the second pattern. Right, let's go to the third one. Very beautiful pattern. යමක් කිරීමට අදහස් කරනවා කියලා කියන්නේ කොහොමද? දැන් ඔය I think කියන එකට වඩා ලස්සන වචන pattern එකක්. යමක් කිරීමට අදහස් කරනවා. මේක ගන්නෙ subject එක. එහෙම නැත්නම් ක්‍රියාව කරන එක්කෙනාව ගන්නවා. ඊට පස්සේ intend to කියන වචන දෙක set කරන්න ඕනේ. intend to කියන word එකයි to කියන preposition එකයි. ඒතර to එකෙන් පස්සේ අනිවාර්යෙන් තියන්නේ V1 verb එකක් නැත්නම් verb stem එකක්. I intend to meet them next week. මම ඔවුන් ලබන සතියේ මුණ ගැහිීමට අදහස් කරනවා. We intend to go there. අපි එහෙ යන්න අදහස් කරනවා. They intend to help us. ඔවුන් අපිට උදව් කරන්න, ඔවුන් අපිට උපකාර කරන්න අදහස් කරනවා. She intends to resign. She intends to resign. දැන් මෙතනත් subject එක කරන එක්කෙනා ඒක වචන නිසා intend කියන වචනෙට intends දාන්න ඕනේ. අපි කලින් කතා කරපු pattern එක I feel like she feels like කරා වගේ මේකේ she intends to resign. Mother intends to cook rice. Right? I intend to study hard. She intends to help me. යමක් කිරීමට අදහස් කරනවා. Number 54. යමක් කළාට කමක් නැහැ කියලා කියන එක. මේක basic pattern එකක්. You can use and you might know this one. It's okay to ක්‍රියාපදය. It's okay to call me tomorrow.
it's okay to call me tomorrow. මේකත් එක මතක තියාගන්න ඕනේ. මේකෙත් අපිට ඔන්න question එකක් අහන්න පුළුවන්. ඔය it's එක ඇතුලේ තියෙන is එක ඉස්සරහට ගෙනල්ලා වාක්‍යයේ is it කියලා හදලා ප්‍රශ්නයක් හදන්න පුළුවන්. is it okay to call you tomorrow? ඔයාට හෙට කෝල් කරන එක අවුලක් නැද්ද? ඕකේද? අන්න ඒ වගේ එකක්. it's okay to invite her. ඇයට ආරාධනා කළාට කමක් නැහැ. it's okay to stay at home. ගෙදර හිටියට කමක් නැහැ. it's okay to go there. එහෙ ගියාට කමක් නැහැ. it's okay to help them. ඔවුන්ට උදව් කරාට කමක් නැහැ. it's okay to develop this country. මේ රට සංවර්ධනය කළාට කමක් නැහැ. it's okay to play games. games සෙල්ලම් කරාට කමක් නැහැ. right. next pattern. number 55. යමක් කිරීමට කැමැත්තෙන් ඉන්නේ කියලා අපි කියන්නේ කොහොමද? යම් කිසි කෙනෙක් යම් කිසි දෙයක් කිරීමට කැමැත්තෙන් ඉන්නේ. මේකේ pattern එක තමයි මේකේ formula එක හැදෙන්නේ. subject එක කරන එක්කෙනෙක් ගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ එයා අනුව be verb එකක් දාන්න ඕනේ. ඒතර be verb කියන්නේ am, is, are, was, were, will be. ඔය ටිකනේ. ඒතර subject එක singular නම් අපි ගන්න ඕනේ singular be verb එකක් is කියලා. subject එක I නම් අපි දාන්නේ am කියලා. subject එක plural බහුවචන නම් අපි දාන්නේ are කියන පදය. right? ඒතර present එකේ am, is, are තුන එන්නේ අන්න එහෙමයි. ඒතර I'ත් එක්ක am, I am willing to ක්‍රියාපදය meet. මම ඇයව හමු වීමට කැමැත්තෙන් ඉන්නවා හෙට. I am willing to meet her tomorrow. මම ඇයව හෙට හමු වීමට කැමැත්තෙන් ඉන්නවා. I am willing to meet her tomorrow. They are willing to release him. They are willing to release him. ඔහුව නිදහස් කිරීමට කැමැත්තෙන් ඉන්නවා. එතකොට they කියන්නේ subject pronoun එකක්. him කියන්නේ object pronoun එකක්. they plural නිසා ආ ගන්නවා be verb එක ලෙස. ඊට පස්සේ willing to දාලා ක්‍රියාපදයේ V1 එකෙන්. they are willing to release him. ඔහුව නිදහස් කිරීමට කැමැත්තෙන් ඉන්නවා. I am willing to learn English. මම ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගැනීමට කැමැත්තෙන් ඉන්නවා. He is willing to forget her. ඔහු ඇයව අමතක කිරීමට කැමැත්තෙන් ඉන්නවා. I am willing to help you. මම ඔයාට උදව් කරන්න කැමැත්තෙන් ඉන්නවා. They are willing to come here. ඔවුන් මෙහෙ එන්න කැමැත්තෙන් ඉන්නවා. Right. Let's go to the next pattern which is number 56. යම් කිසි දෙයක් කළාට කමක් නැද්ද කියලා කොහොමද අහන්නේ? අපි කායෙන් හරි මේක ටිකක් polite way එකක් special in a public forum in like ඔයා කොහේ හරි පොදු තැනක ඉන්නවා නම් කාගෙන් හරි අවසරයක් ඔයා ගන්න. දැන් උදාහරණයක් විදිහට මේ බස් එකක යද්දි window එක වැහුවට කමක් නැද්ද? ඔෆිස් එකක හරි ඕනම තැනකදී දොර ඇරියට කමක් නැද්ද? ජනේලෙ වැහුවට කමක් නැද්ද? අන්න ඒ වගේ එකක් අහන්නේ. Do you mind කියලා දාලා if I ක්‍රියාපදයේ දාන්න ඕනේ V1 එකෙන්. Do you mind if I call you tomorrow? Do you mind if I call you tomorrow? මම හෙට ඔයාලට කෝල් කරාට කමක් නැද්ද? Do you mind if I help you? මම ඔයාලට උදව් කරාට කමක් නැද්ද? දැන් මේක අපි මීට කලින් කතා කරපු අර it's okay to එකෙන් මම කිව්වේ is it okay කියලා අහන casual question එකට වඩා ටිකක් polite question එකක්. Is it okay to call you tomorrow කිව්වොත් ඒක ටිකක් casual එකක්. හැබැයි do you mind if I call you tomorrow? මම ඔයාලට හෙට කෝල් කරාට කමක් නැද්ද? ඒක ටිකක් හරිම polite usage එකක්. Do you mind if I open the window? Right. මම කිව්වේ ඒක බස් එකක යනකොට වෙන්න පුළුවන් නැත්නම් වෙන තැනකදී වෙන්න පුළුවන්. කායෙන් හරි ජනේලේ අරින එක එයාට බාධාවක්ද දන්නේ නැහනේ. එයාට බාධාවක් නැද්ද කියලා දැනගන්න අහන්න පුළුවන්. Do you mind if I open the window? If නැත්නම් අපිට තව විදියක් තියෙනවා අහන්න. That also we will learn as a sentence patterns in future. If you don't mind, can I open the window? If you don't mind, shall I open the window? එහෙමත් අහන්න පුළුවන්. Do you mind if I open the window? මම window එක open කරාට කමක් නැද්ද? Do you mind if I sit here? ඔන්න ඔයා කොතන හරි ගියාම seat එකක් ඉතුරුලා තියෙනවා. එතන කවුරු හරි ඉන්නවද නැද්ද දන්නෙත් නැහැ. So then you can ask, do you mind if I sit here? මම මෙතන ඉඳගත්තර කමක් නැද්ද? Right. Next pattern. 57. යම් කිසි දෙයක් කරන එක වැදගත් කියලා අපි කියන්නේ කොහොමද? යමක් කරන එක වැදගත්. It is important. ඊට පස්සේ to කියන නිපාත පදේ දාලා ක්‍රියාපදේ දානවා. It is important to meet him tomorrow. It is important to meet him tomorrow. ඔහුව හෙට හමු වීම වැදගත්. It's important to meet him tomorrow. It's important to finish this work today. It's important to finish this work today. අද මේ වැඩේ ඉවර කරන එක වැදගත්. It's important to learn English. ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගැනීම වැදගත්.
It's important to clean the room. කාමරය පිරිසිදු කිරීම වැදගත්. It's important to go there. එහි යන එක වැදගත්. It's important to listen to him. ඔහුට සවන් දීම වැදගත්. It's important to read books. පොත් කියවීම වැදගත්. Right. Number 58. යමක් වෙනවද බලන්න. මෙන්න මේක kind of a imperative type එකේ sentence pattern එකක්. ඔයාලට කාට හරි කියන්න පුළුවන් මොන හරි දෙයක් වෙනවද කියලා බලන්න. එතකොට මේකේ pattern එක තමයි see whether කියලා අපි ගන්නවා. see whether ඊට පස්සේ s කියන්නේ subject එකක්. කරන කෙනෙක්ව ගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ එයා අනුව be verb එකක් දාන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ක්‍රියාපදයේ ing එකකින් දාන්න ඕනේ. බලන්න example එක. ඒගොල්ලෝ එනවද කියලා බලන්න. see whether they are coming. see whether are they coming නෙමෙයි. see whether they are coming. ඔවුන් එනවද කියලා බලන්න. see whether it's raining outside. එළිය වහිනවද කියලා බලන්න. ඔතන it's කියන්නේ it කියන subject එකයි is කියන be verb එකයි contract කරලා තියෙන්නේ. see whether it's raining outside. එළිය වහිනවද කියලා බලන්න. see whether he is working. ඔහු වැඩ කරනවද කියලා බලන්න. see whether she is sleeping. ඇය නිදාගෙන ඉන්නවද කියලා බලන්න. see whether she is cooking. ඇය උයනවද කියලා බලන්න. see whether he is studying. ඔහු පාඩම් කරනවද කියලා බලන්න. right. next pattern යමක් කරන එක වඩා හොඳයි කියලා කියන එක. 59 number 59 යම් කිසි දෙයක් කරන එක වඩා හොඳයි. දැන් මෙන්න මෙතනදී අපි මීට කලින් ෆස්ට් වීඩියෝ එකේදී වගේ කතා කරා යමක් කරන එක වඩා හොඳයි කියලා තව පැටර්න් එකක්. එතනදී අපි ගත්තේ පොදුවේ යම් කිසි දෙයක් කරන එක වඩා හොඳයි කියන එක. නමුත් මෙතන සබ්ජෙක්ට් එකක් ඉන්නවා. කරන කෙනෙක්. ඒ කියන්නේ මම යම් කිසි දෙයක් කරන එක වඩා හොඳයි. අන්න ඒ වගේ එකක්. අපි පොදුවේ කිව්වේ කොහොමද? It's better to learn English. ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න එක වඩා හොඳයි කියලා කිව්වා. හැබැයි මෙතන I had better go early today. මම අද කලින් යන එක වඩාත්ම හොඳයි. මම අද කලින් යන එක වඩාත්ම හොඳයි. I had better ඔක I had එක අපිට ෂෝට් කරන්න පුළුවන් I'd කියලා. I'd better go early today. ඔය had එක I'd better. අපිට ඉස්සරහට වීඩියෝ එකක් රිලීස් කරන්න තියෙනවා contractions කියන එක ඉංග්‍රීසි වල තියෙන ඔක්කොම contractions common contractions ඔක්කොම. එතකොට අපි මේක ඩිස්කස් කරමු. We had better discuss about this. අපි මේක ගැන සාකච්ඡා කරන එක වඩා හොඳයි. You had better inform your parents. ඔයාගේ දෙමාපියන්ට දැනුවත් කරන එක වඩාත් හොඳයි. She had better forgive him. ඇය ඔහුට සමාව දෙන එක වඩාත් හොඳයි. Right? Okay, so then you can use this pattern, and with that we have come to the last pattern of this video, which is number 60. You can say යම් කිසි කෙනෙක් වගේ පේනවා කියලා කියන්නේ කොහොමද? මේකට තියෙනවා pattern එකක් subject එකයි look or looks දාලා like ඊට පස්සේ නාම පදයක් දාන්න ඕනේ. ඒතර මේ නාම පදයට එක්ක ඔයාට an කියන article යොදා ගන්න පුළුවන්. ඔහු හොරෙක් වගේ කොහොමද කියන්නේ? he ඒක වචන නිසා looks කියලා ගන්නෙ. he looks like a thief. thief කියන්නේ හොරා. හොරෙක් කියනවා නම් a කියන article එක. අපි දාන්න ඕන අව්‍ය පදයේ. එතකොට තමයි යා හොරෙක් කියන එක word එක එන්නේ. ඔහු හොරෙක් වගේ කියලා කියන්නේ. ඔහු හොරෙක් නෙමෙයි. ඔහු හොරෙක් නම් he is a thief. ඔහු හොරෙක් වගේ කියලා කියන්නේ he looks like a thief. You look like your father. ඔයා ඔයාගේ තාත්තා වගේ. You look like your father. You එක plural නිසා තමයි look ගත්තේ එතන. She looks like her mother. ඇයගේ අම්මා වගේ. She singular නිසා looks කියලා ගත්තා. She looks like her mother. her කියන්නේ pronoun එකක්. ඇගේ අම්මා. her කියන්නේ ඇගේ අම්මා. She looks like an innocent boy. He looks like an innocent boy. දැන් මෙතන he කියන එක්කෙනා singular නිසා නැත්තම් ඒක වචන subject එකක්. ඒක වචන කතෘ කෙනෙක් නිසා අපි දාන්නේ looks කියලා. He looks like an innocent boy. අයි මෙතන an කියන article එක ගත්තේ. මොකද innocent කියන එක ඒ adjective එක vowel එකකින් පටන් ගන්න නිසා නැත්තම් vowel sound එකකින් පටන් ගන්න නිසා අපි දාන්නේ an innocent boy. He looks like an innocent boy. ඔහු කපටි මිනිහෙක් වගේ. He looks like a cunning man. He looks like a cunning man. ඔයාගේ sister හරිම කරුණාවන්ත කෙනෙක් වගේ. Your sister looks like a kind person. Your sister looks like. sister ඒක වචන නිසා අපි ගන්නෙ looks කියලා. ඇය ගුරුවරියක් වගේ. She looks like a
teacher. She looks like a teacher. Right, okay, so with that, in this video we have discussed another 10 sentence patterns. දැන් චුට්ට චුට්ට අපි advanced sentence patterns පටන් ගන්න තියෙන්නේ. so ඒ නිසා දැන් මේකත් එක්ක videos 6කින් අපි sentence patterns 60ක් discuss කරලා තියෙනවා. so I strongly encourage you and I request you, we are sharing these resources freely, so we can support you as much as possible. මේ ටික අනිවාර්යයෙන්ම sentence pattern ටික book එකක වෙනම ලියන්න පුළුවන් නම් CR book එක ලියලා ඔයාලගේ තව example sentences 10ක් 15ක් 20ක් වුණත් කමන්නේ හදන්න. ගොඩක් ඒවා pattern එක අල්ලගත්තොත් ඔයාලට කතා කරන්න පුළුවන්. ඒතර බලන්න sentence pattern 100ක් තියෙනවා කියලා කියන්නේ ඕගොල්ලෝ ගාව. දැන් මෙතන 60යි, අපි මේ video series එකකින් sentence pattern 100ක් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. තව ඉදිරි videos වලින් අපි ඒ ටික cover කරනවා. so channel එක subscribe කරලා තියාගන්න. Whenever you get the notification, so you can follow this video, and most important thing, මේක බලලා නිකන් ඉන්න එපා. ලියලා practice කරන්න. පුළුවන් තරම් ඔයාලගේ sentences හදලා comment කරන්න. corrections කරන්න තියෙනවා නම් we will try to do our best, right? So with that, I'm going to end this video. See you all again in another video similar to this. Have a great day, everyone.